साई हाथ गोटे मुख्य क्यारेक्टर आम कहीपर परशुराम आउ जड़े मुख्य क्यारेक्टर हेले रावण ये साई हाथ भितर दीटा लोककला बोली तो आम कह जिन को रावण आ परशुराम ये भितर सब चले हरचंडी साई रु परशुराम बाहर बाली साई रु रावण बाहरती कहीं सिचुएसन एमती कौन हुए कहीं बाली साई रु परशुराम न बाहरी पारे हरचंडी साई रु कहीं रावण न बाहरी पारे यहाँ कहीं फिक्स राम मंदिर राम जन्म ठारू ये साई जातर आरंभ राम जन्म हो सारा पर नाककान बाहर नाककान हरचंडी साई परशुराम बाहर परशुराम जी सी निश्चित रूपे गोटे साई सी हरचंडी साई से परशुराम टी बाहर तार बादी साई आजिकल बंधु साई कहते सी हरचंडी साई नाची नाचिक आसे हरचंडी साई जो नाचबार जो स्ट्रेंथ 3-4 घंटा सी आसिक नाचे कन्स्टाट नाचे यार जो एनर्जी नथिले से जिन कर तेणुक से 2 मास 3 मास पूर्व प्रस्तुत हो सब देखू पुरीर संस्कृति जमी निरा जमी पुरीर चाली चलन जानी यात्रा सब भी निरा पुरीर गोटे अति निकट भविष्य में प्रति वर्ष हो तार समय पाखी आसला साही जात बोली गोटे निरा पर्व रामनवमी आरंभ हो पूर्णिमा पर्यटन चलो राम अभिषेक 7 साई आमर था 8 साई अच्छा जोटा को बादी साई कहते बंधु साई ये परंपराटा बंचिकी रहा दरकार जमी कुस्ती कसरत कर शरीर को सुंदर रखी जगह आकड़ा गुड़िक सृष्टि होता है जगह आकड़े पाने होते कहीं ना जगन्नाथ मंदिर को सुरक्षा देवाई जगह आकड़र संस्कृति परंपरा किंतु आजिकल तो सब सरकारी हो गलानी माने सरकार नहीं गला माने आमर सब कुछ दायित्व नहीं आ जते जगह आकड़ा था सबुठी कल्याण मंडप गढ़ीगला आउ जो पिला माने कुस्ती मेहनत करी शरीर चर्चा करुले से कमिगला माने जिम रे परिणत कर नमस्कार जय जगन्नाथ मु होस्ट आपण मानक वेलकम करछि आज आ गोटे एपिसोड रे आमे जो गेस्ट को इनवाइट करिछु से मध्य मंदिर रो जने सेवायत आउ प्रतिहारी सेवा रे से नियोजित अछंती एडा गोटे मध्य वंशानुक्रमिक सेवा आउ आपण माने जदी मंदिर को केबे ना केबे जाइथिबे ताले मंदिर रे आपण माने देखिथिबे जे बेत धरि कि किसी जन मंदिर रे माने आपन लागि पारंते जे जगवाली बा पुलिस भलिया समस्त ठिया आइछन आ प्रकृत रे प्रतिहारी सेवार अर्थ होला प्रतिहारी रो अर्थ होला जो माने प्रोटेक्ट करथि बा प्रोटेक्टर जो माने जगंती मंदिर को जो माने सुरक्षा दियंती तो प्रतिहारी सेवायतक काम होला मंदिर को सुरक्षा देवा आज पर्यंत से सेवा चली आछि पुरातन काल रु आपण माने से प्रतिहारी बेतर पहाड़ मध्ये केबे ना केबे खाइथिबे और से बेत को से माने ठाकुराणी भलिया पूजा करती प्रतिहारी मान घरे श्रीमन जगन्नाथ मंदिर जमती दुर्गा पूजा रे हमर माँ विमला को पूजा हुए सेमती प्रतिहारी मान से बेत को विमला भाव में पूजा करा जाए ठाकुराणी भाव में पूजा करा जाए आहरी बहुत जिनस देखिए वीडियो रे कंटिन्यू रुहतु आगु को देखिए जदि आपन भल लगुच हमर एपिसोड ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब जय जगन्नाथ। From the roots of Ayurveda comes a whisper of wellness. Anna Ayurveda hair oil where amla, neem, and bringraj awaken your scalp and revive your strands. No harsh chemicals,
Just pure tradition in every drop. Let your hair breathe. Let nature heal. Anna Ayurved Ancient Care, Modern Hair. जय जगन्नाथ। आज इप्सित प्रतियारी श्रीजुक्त इप्सित प्रतियारी आमर सेवायत टॉक्स रो गोटे नुआ एपिसोड रे आछंती जे कि जगन्नाथंकर महाप्रभुंकर प्रतियारी सेवायत मध्य तांको कथा आपण माने समस्ते जानि छथि कारण सी मध्य कैमेरा को भल पाउथिया व्यक्ति विशेष कैमेरा सामने रे तांकर सब बेले सोशल मीडिया रे बहुत स्थान रे टीवी रे मध्य तांकर विभिन्न सब जेकोसी आमर मंदिर रिलेटेड हो बा सामाजिक रिलेटेड हो बा पॉलिटिकल रिलेटेड हो तांकर किछि ना किछि वक्तव्य से रखि थांती तांकर मतामत रखि थांती जा सब आपण माने सब बेले आजिकार सोशल मीडिया थ्रू रे आपण मान पाखु पहुंचुथिबो किंतु आज सेवायत टॉक्स प्लेटफॉर्म रे आमे तांको गोटे नुआ धरणर व्यक्ति जे कि कैमरा सामने रे केबे भी आसी नथिबे तांकर भीतर जो मनीषटा से मनीषटा आमे आपन को देखिबु एटा पॉडकास्ट आमे कोनोसी गोटे चैनल रे बा कोनोसी गोटे टीवी चैनल रे नुह एटा गोटे सोशल मीडिया रो अति लोक मानकर प्लेटफॉर्म यूट्यूब रे आमे आसचु आपण माने जदी हमरो चैनल को भल पाउचंती ताले चैनल को लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु वीडियो भल लागतले शेयर करंतु आगु बढ़िबा। नमस्कार जय जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु समस्त मंगल करंतु जगन्नाथ श्री महाप्रभु सार को वेलकम करिया पे आमे गोटे छोटिया उपडोकन रखिछु बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। आपण महाप्रभुंकर जने सेवायत सेवायत हिसाब रे आपण को हमर प्लेटफॉर्म सेवायत टॉक्स को आसिके केमती फील होउची कोन लागुची आपण को जगन्नाथ महाप्रभुंकर जो माने सेवा करंती से माने निष्ठार सहित कार्य करंती ए जो निष्ठार सहित कार्य करिया पाखापाखि मोर 30 वर्ष रो अधिक समय हो गलानी एई 30 वर्ष भितरे वर्ष को मोर पाखापाखि 50 दिन पाखापाखि सेवा अछि ये सेवा भितर जब देखा 30 वर्ष भर मु 25 वर्ष कार्य करछि मझिरे वर्षे 2 वर्ष एपट सेपट हेकि रहिनी केतबेले शौच अशौच रहिछि एमिति हेकि देखिबा गले मु प्राय 25 वर्ष हबो समस्त सेवा करिछि एवं आज पर्यंत मध्य करिछि जो माने महाप्रभुंकर सेवा करन्ते से माने निष्ठार सहित कार्य एही सकासे करन्ती जे से माने श्री जगन्नाथ महाप्रभु अर्थात जगतर नाथंक पाखरे सी समर्पण मनोभाव रखिकी सेवा कर निश्चित रूपे नमस्य एवं अन्य मानक पई आदर्श मध्य सेवायत बहुत प्रकार अछंती आमे जानिछु 36 नियोग मध्य अछि 36 प्रकार रो सेवा को नेइकरी पुणी अन्य सेवा मध्य अछंती भीतर सेवा अछि बाहर सेवा अछि आपणकर सेवा हला प्रतिहारी सेवाटी तांकर प्रॉपर काम कौन रही था मंदिर भितर प्रतिहारी जहाँ को बोली आमे कहू आमे जानिछु प्रतिहारी माने पूर्व काल रे मंदिर रो सुरक्षा दायित्व रे थांती एटा ठीक ना आउ या भितर आउ किछि रही छै आपनकर सेवा भितर प्रतिहारी अर्थात सुरक्षा रक्षक आमे होछु जगन्नाथ महाप्रभुंकर रक्षक दुईटी जगह रे हमर आवश्यकता पड़े श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर सुरक्षा रे आसे एवं भोगर दायित्व मध्य आसे ए दुईटी होछि बड़ कार्य हमर तेणु करी जगन्नाथ महाप्रभु को निदर उठेवा ठारू राति रे जगन्नाथ महाप्रभुंकर शयन पर्यंत प्रतिहारी सेवा अछि प्रतिदिन 5 जन प्रतिहारी सब बेले आवश्यकता रही अर्थात जो माने साड़ी बंधा सेवक से माने होचंती बड़द्वार प्रतिहारी ये बड़द्वार प्रतिहारी सकाळू आसी प्रथमे द्वार खोलती द्वार खोली आरती मंगल आरती बेले एवं अवकाश बेले किपर भाव भक्त को नियंत्रण करती से माने तापर जाई
विश्राम करिया परे रातिरे अर्थात संध्या पूर्वरु संध्या आळती ठारू आरंभ करिकिरी से रुहंती संध्या आळती रे सहयोग करंती संध्या धूपरे भोग डाकंती चंदन लागिरे महाप्रभु को चंदन विजय करांती एवं बड़ सिंगार भोग डाकंती शेषरे जेतबेले शयन ठाकुर आसंती सेतबेले से कार्य करिकिरी मणिमा डाक देई महाप्रभु को सुआंती प्रथम कथा होची सकाळू मणिमा डाक देई महाप्रभु को उठांती एवं राति रे शयन पूर्वरु से मणिमा डाक देई महाप्रभु को सुआंती या सबुठ बड़ जिनस होची आमे होची प्रथम सेवक जे कि महाप्रभु को मुख देखिबु आमे होची शेष सेवक जे कि महाप्रभु को मुख देखिबु आम पूर्वरु एवं आम पर आ कौनसी सेवकंकर मध्य ई भाग्य रे नाही तेणु करी सेतबेले भितरे महाप्रभुंकर जेतबेले सीधा शयन हुए किंबा मंगल आरती हुए आमे प्रथम लोक आमे दर्शन करिवार सुयोग लाभ करू अति सुंदर भाव आपणकर सेवाटी को आपण माने व्याख्या कले जो माने आमर जो व्यूअर्स माने रहउछन्ती से माने महाप्रभुंकर विभिन्न प्रकार सेवा विषय रे जानिया पे उत्सुक रहउछन्ती जो माने कि जणाउछन्ती हमको मेसेज कमेंट माध्यम रे तो सेवायत टॉक्स रो माध्यम रे से माने भगवान करो गोटे गोटे सेवा विषय रे जानिया पे सुयोग पाउछन्ती सेते पे हमर गेस्ट को भी अत्यंत धन्यवाद आ सेवाटी आपणकर एते सुंदर सेवा जे आपणकर महाप्रभुंकर दिनचर्या आरंभ होची आपणकर सेइटु एवं दिनचर्या सरुची मध्ये सेइ स्थान रे जोटी महाप्रभुंकर मुख देखिकरी आपण दिन आरंभ करंती एवं महाप्रभुंकर मुख देखिकरी आपणकर दिन शेष करंती याठू भाग्यर कथा आ किछि नाही आपणकर जो जीवन यात्रा भितर गोटे मनुष्यर जति कि आमे समय नहीं आसी महाप्रभु सेवा नियोजित रही आपण किसी ना किसी अनुभव निश्चित रूपे करुथिबे गोटे एमिति किसी अनुभव जहा द्वारा कि आपणकर जीवन शैली एकदम चेंज हो जाइए महाप्रभुंकर एमती किसी मुहूर्त आपण जीवन रे घटी जहा द्वारा कि आपणकर संपूर्ण जीवन पूरा पर्याय चेंज हो जाए किसी अलग मनीष थिला आ किसी अलग मनीष तापर एमती किसी मुहूर्त अच्छी अनुभव करिवार नहीं प्रकार किसी नहीं कारण मु ये चाहा बीड़ी सिगारेट पान ठार बहुत दूर अच्छी प्रथम कथा आउ महाप्रभु पाखे आमर समर्पण मनोभाव रहा बोली आम सेवा कर आमर बड़द्वार सेवा जो रही आम जो सेवा करुचु ता सहित अन्य सेवा प्रतिहारी मानक रही जमतीका कि बड़द्वार हूँ शाढ़ी बंधा शाढ़ी बिना बंधारे प्रकार सेवा शाढ़ी बंधा दक्षिण द्वार प्रतिहारी अच्छा धुकुड़ी द्वार प्रतिहारी अच्छा भोग मंडप दुई जन अच्छा गोटे सेरिकिया प्रतिहारी आउ जड़े होती गरुड़ द्वार प्रतिहारी या सहित एबे आपण माने देखुथबे गोटे द्वार घर गोटे प्रक्रिया चलछि जो नियंत्रण करिया जो यात्री माने तीर्थ यात्री माने जो आसुचंती ताको नियंत्रण करिया प्रतिहारी मानकर आवश्यकता पड़ी ए प्रकार देखिया गले जो सिंहद्वार प्रतिहारी सेवा मध्य अछि आउरी मध्य हमर किछि प्रतिहारी सेवा जोटा कि लुप्त होइछि प्रतिदिन आमे जदि देखिबा श्रीमंदिर सत्यलिपि अनुसार 119 वर्गर सेवायतर आवश्यकता रही किंतु वर्तमान तादर बहुत सेवा बंद हो गला किंतु सेवा कई करिया को नाहंती करू नाहंती हेई पारु नाही कोन पे हेई पारु नाही सेटा जेमिति देवदासी सेवा सेटा नाही किछि बहुत सेवा रही आम प्रतिहारींकर गोटे सेवा थला सेटा मध्ये बंद हो जाइछि आउरी सेमिति अलगा सेवा मध्ये थला बंद हो जाइछि कालक्रमे किछि समय को देखिकरी बंद हो जाइछि जो वाद्यकार रूपकार ये सब जिनस केते केते सब जो माने बाजा बजाउथिले सेमानकर मध्ये बंद हो जाइछि तेणु करी ई जो वर्तमान चलीछि जेतिकी प्रचारे चलीछि बोध हुए मु भारत वर्षर विभिन्न स्थान को जाइछि एतिकी निष्ठार सहित कार्य मु देखि पारि नाही कोनोसी स्थान रे जगन्नाथ महाप्रभु को आमे जो प्रकार सेवा करू जो निष्ठार सहित मु भारत वर्ष रे विभिन्न स्थान रे जाइछि सेतिकी नाही जो माने मध्ये हमर जगन्नाथ मंदिर अन्य स्थान रे करिसंती से माने मध्ये सेतिकी निष्ठार सहित कार्य करू नाहंती हमर मंदिर नियारा ए संस्कृति नियारा आ एठार मनीष माने मध्ये नियारा पुरी रे गोटे
ଅତି ନିଜର ଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ଯୋଉମାନେ ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ବି ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମୟରେ ଆମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ପୁରୀର ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ଅଲଗା ଅଛି, ପୁରୀରେ ଆସିଲେ ଆଉ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ସେବାୟତ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏମିତି କି ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ଯିଏକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେ ଜିନିଷଟା କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଭକ୍ତଙ୍କୁ? ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ଦେଖାଯିବ, ଆମ ପୁରୀରେ ରହୁଛି 3 ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, ସାଙ୍ଗ, ଭାଙ୍ଗ, ପଙ୍ଗତ। ଏଇଟା ସିନା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଯୋଉମାନେ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆମର ସେବାୟତ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗ, ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ କଟେ। ଆମର ସେବାୟତ ଲୋକ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେବାୟତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଭାଙ୍ଗ ପରମ୍ପରାଟା ଗୋଟେ ରହିଛି। ଭାଙ୍ଗଟା ଗୋଟେ ଗଛର ପତ୍ର ଏବଂ ତାକୁ ସିଏ ଖାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ରୁହେ, କାରଣ ଯୋଉ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ତାଙ୍କର ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନ ବିତେଇବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଭାଙ୍ଗ ଟିକେ ଖାଇ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଥଣ୍ଡା କରନ୍ତି। ପଙ୍ଗତ ଭଲ ଖାଆନ୍ତି, ସେବାୟତ ମାନେ ଯାହା ଖାଆନ୍ତି ବୋଧ ହୁଏ ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଖାଆନ୍ତି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ 56 ପ୍ରକାରର ଭୋଗ ଖାଉଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ଦେଖାଯିବ 56 ନୁହଁ, ପାଖାପାଖି 100 ପ୍ରକାରର ଭୋଗ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଭିତରେ ଯଦି ଯିଏ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡିତ ହେଇଛି, ସିଏ ହିଁ କହିପାରିବ ଯେ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କର କଣ ଖାଇବା, କଣ ରହିବା, କଣ ପାଇଁ ସେ ପିନ୍ଧା, ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ନିଆରା ହେଇଯିବ। ଯଦି ଗୋଟେ 10 ଜଣ ଥିବେ, ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଜଣେ ସେବାୟତ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବ, ତାହେଲେ ଜଣା ପଡିଯିବ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ପୁରୀରୁ ଆସିଛି, କିମ୍ବା ଇଏ ଏଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନୁହଁ, ଇଏ ଅଲଗା ଗୋଟେ କୋଉଠୁ ଆସିଛି। ସେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କିଏ କାହାକୁ କହିବ? ଏଇ ତ ସିଧା ଜିଅନ୍ତା ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ସିଏ ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କର ଯାହା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସେ ସିଧାସଳଖ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଦେବତା ଆଉ ଜିଅନ୍ତା ଦେବତା କୋଉଠି କିଏ ସେ ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବଖାଣି ପାରିବେ। ସେ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ସେଇମାନେ ହିଁ କହିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କୁହାଯିବ ଯେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯଦି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ ହଉଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ କାହିଁକି ବଡ ଦେଉଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? କଣ ପାଇଁ ହଉଛି? କାହିଁକି ବେଳେ ବେଳେ 1 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ହଉଛି? କାହିଁକି 4 ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଶାସନ କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା? ଏ ସବୁତକ ହଉଛି ଭକ୍ତଙ୍କର। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ଯୋଉ 4 ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି 3 ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି 1 ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥିଲା, ତାର ପରିଣାମ ସେମାନେ ପାଇଲେ। ଏଇ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେଲର ଦେଖେଇ ଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଯଦି ଅଧିକା କଣ ହୁଏ ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଆତିଥ୍ୟତା ନ ପାଉଥାନ୍ତେ, ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଥାନ୍ତେ? ହଁ, ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା କହିବେ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ପଡିବେ, କେତେ କେତେ ଜାଗାରେ କେତେ କେତେ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ସେମାନେ ବି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୁଚଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତାକୁ କହିବାନି, କାରଣ 12 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ଶୁଖୁଆ ପୋଡାରେ ଯିବ ଯେମିତି, ଇଏ ସେଇଭଳିଆ କଥା। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା କରୁଛନ୍ତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବାବେଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା। ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସିକିରି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦରକାର। ଯୋଉ ସେବକ ମଧ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଠାର କରିବା ଦରକାର। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର, ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇଟାର ଗୋଟିଏ ବଡ ଫରକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ ଫରକ ରହୁଛି। ଏଇ ଦୂରତ୍ୱକୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଣ୍ଟା ନ ଦିଆଯିବ, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଖରାପ ଆଡ଼ିକି ଗତି କରିବ। କାରଣ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ସାଧାରଣ ମନ୍ଦିର ଗୁଡିକ ଦେଖିବେ ଓଡିଶା ବାହାରେ, ତାହେଲେ ସେଠି ଗଲା ବେଳକୁ ପ୍ରବେଶିକା ଫିସ୍ ଗୋଟେ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି, 200 ଟଙ୍କା 300 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଲୋକ ବିନା ପଇସାରେ ଆସିକିରି 10 ମିନିଟ୍ କି 15 ମିନିଟ୍ କି ଅଧଘଣ୍ଟା କି ଘଣ୍ଟାକରେ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଗଲେ, 100 ଟଙ୍କା କି 200 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ମୁଠେ ଅବଢା ଖାଇ ଦେଇକିରି ଗଲେ। ଇଏ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି
ये सुविधा एठी जगन्नाथ महाप्रभु उपलब्ध करिसंती बोली भक्त माने सिना आसुचंती जदि एही जिनिसर जदि प्रतिबंधक सृष्टि होंता ताले भक्त आसंते जो माने तिरस्कार करचंती से माने मन भीतर पुरस्कार दउचंती तेणुकर से किसी कथा नहीं जो माने जो कथा कहउचंती सेटा सामयिक भाव में कहउचंती प्रकृत रे जदि देखा जीवो ताले जगन्नाथ महाप्रभु आम ओडिशा को बंचेकी रखिचंती ओडिशा को सुफल दउचंती बोली आम ओडिशावासी सब आसिक भलरे अछंती जेमती आपण कहले मंदिरर चारिद्वार बंद होइथिला बोली गोटे सरकार बदली गला आमे टिके से टॉपिक उपरु पुन थरे आसीबा आमे जानिछे जे मंदिरर चारिद्वारर दर्शन रे चारि प्रकार महात्म्य रही धर्म अर्थ कर्म मोक्ष लोकंकर गोटे धार्मिक भावना रही द्वार रे गले ए प्रकार फल से माने पाइबे किंतु ए धार्मिक स्थल एटा गोटे टूरिज्म स्पॉट भले कोई यूज करा होची आमे ओडिसा रे लोक भी देखुचंती एवं भारतवर्षी मध्ये देखुचंती जे ए जगह रे गोटे ए भलिया किछि सिचुएशन को नेकी गोटे ब्लैक डे मध्ये पुरी रो हेई देला पुरी रे बहुत जोड़ा न हवा कथा से जिनस सब होइतला मंदिर रे ब्लैक डे बोली सेटा हमें समस्त पुरी रो बोली जानू किंतु ए चारि द्वार बंद हवा पछर कारण कोन एबे खोली जीवा पर माने केमती तारो रहस्य कोन थेला किछि बचस्कर अधिकारी अछंती से माने केवल आदेश मुताबिक कार्य करंती काहे कि ना मु जने अति वरिष्ठ अधिकारी को पचारली मुकले आज्ञा ये जो चारि द्वार रो जो बंद होगी गोटे द्वार आप खोली एटा कौन पे करछंती आपण निज आपण को ज्ञातर अछि ना नहीं मु जानि मु तले किस करूची ना मु कहि परिबि नै मु जदि आपण जड़े एते पदस्थ अधिकारी हेई आपण को ज्ञातर नहीं जे कहा आदेश रे बंद होई तले आपण खोल दउ नाती एई बंद होबा एवं खोलिया ऊपर सरकार परिवर्तन होई गला सरकारंकर परिवर्तन रे सरकार मध्य जानिबा दरकार जे किछि अधिकारी कारण या पूर्व जो सरकार चलथिला सेटा अधिकारी मानकर चलथिला सेमानक मन इच्छा हला से कर देले हमर संस्कृति रो जो पराकाष्ठा थिला ताकू मध्य भांगी भंगी के ध्वंस कर देले सब मंदिर तो ध्वंस मुकु जाई नतला सेठी जो रहस्य रहितला सेठी जो संस्कृति रहितला तार जो परंपरा थिला ताकू सब ध्वंस कर देले ठीक अछि ताकू तो कर सारे आउ तो किसी कर जेति जो जगन्नाथ को पाने देले अधिकारी मान को पाने देले अधिकारी माने सेटा समय पाई भोगिए मध्य कहीं ना जो देवता मान को स्थानांतर करिसंती जो बाजी मान को एमाने हैरान हरकत करिसंती जो दुखी रंगी आसिकरी जो मठरे जाइकरी रही जाउतले से माने आ सुजोग पाउ नांती से मानकर अभिशाप रो निश्चित रूपे शिकार हेबे से जो पूर्वतन जो माने अधिकारी थिले किंबा शासन जो माने थिले किंबा जो माने भोगुथले अलस करिक रहुथले जदि जगन्नाथ महाप्रभु न कहितांती ताहले ये द्वार खोलिबा पई एते बड़ असंतोष होता जे असंतोषटा गोटे सरकार को परिवर्तन कर देला मु तो कहि आदर गोटे मूल भूमिका रही जे जो तीन द्वार रे लोक को यातायात करबा को जाउ नसले ए प्रकार है जे ओडिसा रे ए प्रकार परिस्थिति है जे प्रधानमंत्री मध्य मुह खोलले या पर कौन सी स्थान रे गोटे मंदिर को नहीं गिरी प्रधानमंत्री कहिबा मु भाबु जे एटा गोटे प्रथम जिंस सरकार परिवर्तन हैला ए माने विदा हेले ए अधिकारी माने निश्चित रूप तार दंड पाइबे समय आसीबो समय को सुजोग अपेक्षा करिया पड़िबो तेणु कर महाप्रभु पाखे कहार गर्व अहंकार रही नहीं एमाने जो प्रकार भाव गर्व अहंकार करिसंती तार फल से निश्चित पाइबे समस्ते पाउचंती पाइबे गोटे गरीब लोकंक पई पुरी रे रहिबा पई गोटे वासस्थान नहीं गोटे सिंहद्वार गोटे बागेड़िया धर्मशाला थला ताकू मध्य राताराति सरकार नहीं गले सब गरीब लोक रहिबे कोठी जो माने 50 टंका 100 टंका देगिरी रहिया पई इच्छा करथले से माने सुजोग भक्त निवास अछि से भक्त निवास रो रेट टा केते जणा अछि त जो श्रीमंदिर प्रशासन भक्त निवास करिछि तादरे 1500 टंका रो कोठी रूम कम नहीं अच्छा तो साधारण आमे जगन्नाथ मंदिर को प्रवेश करिया पई बिना पैसा रे जाउछु सेठी भक्त 1500 टका दे रहिबे जे गरीब श्रेणी लोक कौन तो व्यवस्था करना
सरकार कौन एथि जत्नवान हो पारेनि? निश्चित रूपे हवा दरकार। तो आमर यही जिनस तो आम कहवाई चाहूँ जे जदि आमर प्लाटफर्म थ्रू रे आपणकर वॉइस बहुत लोक पाखु पहुँचे सब बेले आम जाचु आम प्लाटफर्म गोटे माध्यम जे आपण वॉइस को बहुत लोक पाखे पहुँचेबा ये जिनस गुड़ाकर गवर्नमेंट कोउटना कोउटी किसी ना किसी यार करवा दरकार यार निराकरण करवा दरकार। जो जनरल लोक आसुचंती सेमाने रहिया पई तो कोउटना कोउटी प्रॉब्लम फेस करचंती आम माने देखुछु मध्य जो अति साधारण भक्त जो माने गोटे दिन आसीबे गोटे दिन रे दर्शन करिकरी जिबे कि 2 दिन रहिबे से माने एते पैसा खर्च करिवाटा गोटे कष्टकर कथा। किंतु एबे आमे देखुचे मंदिरर जो व्यवस्थावली धीरे धीरे टिके उन्नत मानर हेलानी आ मंदिर भितर मध्य व्यवस्थावली टी उन्नत मानर हेलानी। गोटे मझिरे गोटे आमे देखुथुलु मंदिर भितरे गोटे रैंप लागिवो सेतिरे लोक दर्शन करिवे एमती किछि नुवा वर्षरु लागू हेबो बोली एमती किछि गोटे सुना जाउतला से विषय रे किछि गोटे आरंभ होला झड़ पुणी बंद हेई गला कोन तार भीतर मूल रहस्यटा होची जगन्नाथ मंदिर प्रशासन बेले बेले सर्वे सर्वा हो जाउची सरकार को विश्वास रे नौ नाही सेथि जोगु सरकार ए जिनसटा को सरकार को भल लागिलानी सरकार तो रोकी देले श्रीमंदिर प्रशासन मन इच्छा कार्य करथिला ए जुराम कार्य कि अन्य कार्य तेणुकर सरकार ताको भावी चिंतिक करियो बोली रखिचंती करि पारंती न करि पारंती जदि सरकारी स्वीकृति नहीं श्रीमंदिर प्रशासन कर दियो थांते ताले प्रकार ही न थांता ये मन इच्छा कार्य करचंती ये खाली गोटे जिनस कौन बहुत जिनस मन इच्छा कार्य करचंती जो मन इच्छा कार्य करबा द्वारा सी समालोचना भी होउचंती ताको श्रीमंदिर प्रशासन जो राज्य सरकार निंदित होउचंती कारण एटा राज्य सरकार मंदिर एटा को अधिकारी नुह कि किसी नुह तेणुक राज्य सरकार बाध्य निंदित हे जदि सरकारी अधिकारी मन इच्छा कार्य करेंगे लोक को संतुष्ट करें ना ताहले निश्चित रूप सरकार निंदित हे आउ ये जो पूर्व सरकार किछि अछंती दलाल अछंती जे कि सरकार को से खालरे पकेइबा चेष्टा करछंती सब बेले सब स्तर रे ता भितर सब प्रकार लोक अछंती सब प्रकार कार्य करछंती जहाँकि अत्यंत निंदनीय कार्य। हमें सब देखीचु आपण लोकों विषय रे भाविकी मंदिर विषय रे भाविकी महाप्रभु विषय रे भाविकी जेतबेले आपण स्टेप नहीं आपण से रिलेटेड सब किसी ना किसी कहउथांती एवं लोकों को जागृत करूथांती सेबे हम जानिया चाहिए जे आपणकर जीवन चर्या भितर आपण एते कार्य करूचंती मंदिर रे सेवा करूचंती पुणी सांबादिकता रे करूचंती सांबादिकता प्रति आपणकर दुर्बलता केबेटो आरंभ होइतला आपण ए मीडिया लाइन को आसीबा पई केबेटो भाबिले जे मते ए लाइन रे ही आगु बढ़ियार अछि एटा मोर इच्छा हला जे सांबादिकता करिया पई कारण राजनीति मु जदिबा राजनीति परिवार रो लोक मु राजनीति करिया पई मते इच्छा हलानी काहे की ना राजनीति धीरे धीरे कलुषित आड़ी गति गला तेणुक मु चिंता कली जे मोर बाबा जो 3टी जमीदारी बिक्री कर देइथिले आ गोटे जमीदारी अछि सेटा रहू सेटा बिक्री न हो सेटा हो मूल कारण जदि राजनीति रे जीवा पड़िबो कारण आमे तो डकैती करि परिबुनी दलाली करि परिबुनी तेणुक हमको संपत्ति बाड़ी बिक्री करिया पड़िबो सेटा रखिबा पई एटा हो गोटे उद्यम प्रथम कथा। द्वितीय कथा हो गोटे मंच दरकार जो मंच रे लोकों कथा को एवं निज कथा को उपस्थापन करिया पई सेटा हो सबुठार भल जिनस हो सांबादिकता सेतबेले मु कार्य करूथली प्राय मु काम करिया 32 वर्ष खंडे हे गलानी मु बोधे एकमात्र बोधे सेवायत बेल भीतर लोक जे कि प्राय 32 वर्ष सांबादिकता कली गोटे दैनिक खबर कागजर 20 पृष्ठार खबर कागजर संपादक भाव दीर्घ दिन कार्य कली एवं गोटे सैटेलाइट चैनल जो माने कि लोकों पई जोटा स्वप्न थिला सैटेलाइट चैनल रो कार्यनिर्वाही निर्देशक भाव में किसी दिन कार्य कली ये सब कार्य करके मु आत्मतृप्ति पाइछि एबे सामाजिक गणमाध्यम रे मु मोर से कार्यटी करूछि जदिबा किछि कार्यकलाप रहिछि किंतु मु गणमाध्यम सहित जोड़ी हेकिरि अछि सामाजिक गणमाध्यम सहित अछि जो कथाटा मोर इच्छा होछि मु से कथाटा को एवं से कार्यटी को मु सामाजिक गणमाध्यम रे लोकों पाखे उपस्थापन करूछि।
ମୋର ପଛଘୁଞ୍ଚ ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ। ବହୁତ ମୁଁ ଆଗରୁ appreciation ଆପଣଙ୍କୁ। ଯାହା ମୁଁ କରୁଛି ମତେ କାହା କଥାରୁ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁକରି ମତେ ସେ କାହାକୁ ଭୟ କରିବାକୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ଆଉ ଏମାନେ ତ ଛେରୁଆ ଗୁଡାକ, ଏମାନେ କଣ କରିବେ? ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସେଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭଳିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳର ଫରକ। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପଲିଟିକାଲି ଆଇଡିଓଲୋଜି କାହାକୁ ମାନନ୍ତି? ମୁଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କି, ଆମେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରଙ୍କର ହେଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ସମର୍ଥକ। ଆମେ ଗାନ୍ଧୀ ନୀତି ଭିତରେ ଯାଉ, ଅହିଂସା ଭିତରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ଅହିଂସା ଆମର ନୀତି, ଆମେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଭିତରେ ରହୁଛୁ। ଆମ ପରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଏକମାତ୍ର ସେବକ ଭିତରେ ମୋ ପିତା ହେଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ସେ ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷର ଥିଲା ବିଧାୟକ। 61 ମସିହାରୁ 67 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ 6 ବର୍ଷ ବିଧାୟକ। 3 ଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଉପନଗରପାଳ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 3 ବର୍ଷ 10 ମାସ ଜେଲ ଭୋଗିଛନ୍ତି ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ। ବୟସ ବହୁତ କମ ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ହେଲାନି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ରହିଲୁ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସମସ୍ତ ଜଣେ ଆଇଡଲ ହିସାବରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ନୋଟରେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି ମାନେ ସେ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିର ଜଣେ ଗଡଫାଦର କହିଲେ ଚଳେ। ଆମର ଜାତୀୟ ପିତା ଜାତୀୟ ପିତା ତ ଆମର ମାନେ ସେଇଟା ରିଟିନରେ ଜାତୀୟ ପିତା, ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମେ ଛୁଆ ବେଳୁ ପଢି ଆସୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନର୍ମାଲ ଯଦି କହିବା ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହେଲେ ଜଣେ ଆଇଡୋଲୋଜି ଯେମିତି ଆମେ ବିବେକାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ହିସାବରେ ଗଣୁଛେ, ସେମିତି ମହାତ୍ମା ବହୁତ ମହାପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା ଏବଂ ଆମ ପରିବାରର ସେଥିରେ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥିଲା। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମର ଯେହେତୁ ବାବା ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରର ଥିଲେ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦେଶ ବଦଳରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଡାକରାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅହିଂସାକୁ ପଥ ଧରିବୁ। ତେଣୁକରି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ରହିବୁ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିବା ରାଜନୀତି ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଗାନ୍ଧୀକୁ ଆମର ଆଦର୍ଶ ବୋଲିକି ମନେ କରୁଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯୋଉ ଦର୍ଶନ, ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱ, ତାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ ସିଏ ହିଁ ଜାତିର ଜନକ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସବୁଠୁ ଏମିତି କିଛି ଗୁଣ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଦୋଷ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ ତଳେ ବସିକି ଲେଖିଲେ, ଚିଠିଟି ଦେଲେ ଏବଂ ପଢିଲେ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ବଦଳିଗଲା। ଯୋଉଟା ଚୋରି କରିଥିଲେ, ସିଏ ଯୋଉଟା ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ନିଜେ ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ। ତାଠୁ ବଳିକା କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ, ସବୁ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୋଷ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୋଷ ଜାଣିକିରି ଦୋଷ କରିବା, ନ ଜାଣିକିରି ଦୋଷ କରିବା ଏବଂ ଦୋଷ କରି କ୍ଷମା ମାଗି ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା ଗୋଟେ ବଡ କଥା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସେଇଟା ମୋ ଜାଣିବାରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ସିଏ ସେଇଠାରୁ ବଦଳି ଗଲେ ପିଲାବେଳେ। ସେ ଯେହେତୁ ସେଇଟା କରିଛନ୍ତି, ମତେ କାହିଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ନା, ଏଇଟା ଆମେ ବି ପଢିଛୁ ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ଥର ଚୋରି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପକେଟରୁ, ଯୋଉଟା କି ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଟା ସେ ଲେଖିକି ପୁଣି ରିଅଲାଇଜ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ବୋଲି। ତ ରିଅଲାଇଜେସନ ଟୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ବଡ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ବି ନୁହଁ ଲାଇଫରେ। ତାଙ୍କ ଗତିପଥ ବଦଳିଗଲା। ସେଥିରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସୁଧାରି ଦେଲେ, ସେ ସୁଧାରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଗତିପଥ ବଦଳିଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ। ଗତିପଥ ବଦଳେଇବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ। ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଫାଦର ଥିଲେ, ହଉଛନ୍ତି ବାପା ଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ? ହଁ, 3 ବର୍ଷ 10 ମାସ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ଥିଲେ। ସବୁ ବଡ ବଡ ନେତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଥିଲେ। ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ବିଷୟରେ ତ ଆଲୋଚନା ହଉଥିବ? ଆଲୋଚନା ସେଗୁଡାକ ହୁଏନି। ସେ ତ ଗଲାଣି, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ତ ଗଲାଣି, ବହୁତ ସମୟ ଗଲାଣି ବୋଲି। ଆଉ ତା ଦେହରେ କଣ ଅଛି? ବାପାଙ୍କଠୁ କିଛି ମେମୋରିଜ ଯୋଉଟା କି ସେଇ ନାଇଁ, ସିଏ ପଦେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଲୋକଙ୍କ କାମ କଲେ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିବ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛି। ଆଚ୍ଛା।
ଲୋକଙ୍କ କାମ କଲେ ଲୋକ ଭୋଟରେ ଦେବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇନଥିଲେ। ସେ 6 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟର ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଆପଣ ଏଗ୍ରି କରନ୍ତି ଏଇ କଥାରେ? ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଟାକୁ ମାନୁଛି, ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଲୋକଙ୍କର ଆହୁରି ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢି ଯାଇଥିବ, ଯିଏ କାମ କଲେ, ସିଏ ଯାହା କିଛି କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସିଏ ଗୋଟେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କୋଉଠି ଜଳସେଚନ ହବ, କୋଉଠି ରାସ୍ତାରେ ଅଲଗା ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ସେ ସେଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ଲୋକ କାହିଁକି ଭୋଟ ଦେଲେନି ସେଇଟା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିକି ଗୋଟେ ଧାଡିଏ କହିଛନ୍ତି, ସେ କଥାଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖିବା ଦରକାର। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁ ପୁରୀର ସଂସ୍କୃତି ଯେମିତି ନିଆରା, ସେମିତି ପୁରୀର ଚାଲିଚଳଣି, ଯାନି ଯାତ୍ରା ସବୁ ବି ନିଆରା। ପୁରୀର ଗୋଟେ ଅତି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଉଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାର ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ସାହି ଜାତ ବୋଲି ଗୋଟେ ନିଆରା ପର୍ବ ପୁରୀର, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରତି ସାହି ସାହିରେ ଏଇ ରାମନବମୀଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ରାମନବମୀଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ରାମାଭିଷେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତା ଭିତରେ ସବୁ କଣ ରହିଛି ସାହି ଏଇ ଯୋଉ 7 ସାହି ଆମର ଥିଲା, ସେଟା 8 ସାହି ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉଟାକୁ ବାଦି ସାହି କହୁଥିଲେ, ସେଟାକୁ ବନ୍ଧୁ ସାହି କହିଲେ। ଏଇଟା ସମୟ ସମୟରେ ତାଳ ଦେଇକିରି ଏଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ବାଦି ସାହି ଥିଲା, ସତେକେ ଗୋଟେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଲଢେଇ ଭଳିଆ ସେଇ ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କର ରକ୍ତ ଭାରି ଗରମ ହେଇଯାଏ। ଆଜି ସେ ଜିନିଷଟା କଣ ହେଇଛି ନା, ସେମାନେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବାଦି ସାହି ନ କରିକିରି ବନ୍ଧୁ ସାହି କରିଦେଲେ। ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ବାଲି ସାହି, ହଡଚନ ସାହି ହଉ, ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି, ସୁଆର ସାହି ହଉ, କି ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ସେ ଜାଗା ହଉ, ଇ ସବୁ ଗୋଟେ ଭାରି ତୀବ୍ରତର ଥିଲା ତାଙ୍କର ସେଇ ସମୟଟା। ତାପରେ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇକି ବୁଲିବେ ସମସ୍ତେ, ଏକାଠି ଭାଙ୍ଗ ଖାଇବେ, ବୁଲିବେ, ମେଳା କରିବେ, ମଉଜ କରିବେ, ସାଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗ ପଙ୍ଗତ ସବୁ ଏକାଠି ହବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋଉ ମନୋଭାବଟା, ସେ ମନୋଭାବଟା ସେତେବେଳେ ବାଲି ସାହି, ହରଚନ ସାହି, ପରଶୁରାମ, ରାବଣ, ଇଏ ତାଙ୍କ ସାହିରେ ଦେଖିକି ପତିଆରା ଦେଖିକି ଆସିବେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ପତିଆରା ଦେଖିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ସାହି ଜାତର ଯୋଉ ପରମ୍ପରା, ଯୋଉ ଜାଗା ଆଖଡା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା, ଏଇଟା ଯାହା ହଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଟିକେ କମିଗଲାଣି, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ଅବକ୍ଷୟ ହଉଛି ପରମ୍ପରାରେ। ଏଇ ପରମ୍ପରାଟା ବଞ୍ଚିକି ରହିବା ଦରକାର। ଯେମିତି କୁସ୍ତି କସରତ କରି ଶରୀରକୁ ସୁନ୍ଦର ରଖି ଜାଗା ଆଖଡା ଗୁଡିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ଜାଗା ଆଖଡାରେ ଏଇ ପିଲାମାନେ ତିଆରି ହଉଥିଲେ କାହିଁକି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଜାଗା ଆଖଡାର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ସରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ସରକାର ନେଇଗଲେ ମାନେ ଆମର ସବୁ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେ ଜାଗା ଆଖଡା ଥିଲା ସବୁଠି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଗଢିଗଲା। ଆଉ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ କୁସ୍ତି ମେହତ କରି ଶରୀର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ସେଇଟା କମିଗଲା, ତାକୁ ଏମାନେ ଜିମ୍ ରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ। କେତେ ଜାଗାରେ ଅବଶ୍ୟ ଜିମ୍ ହେଇଛି, ଜିମ୍ନାସିୟମ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଜାଗାରେ ପିଲା ଯାଇକିରି କୁସ୍ତି କସରତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସଂଖ୍ୟକ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉଠି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲା ଆସିକିରି କୁସ୍ତି କସରତ କରୁଥିଲେ। ଆମ ପିଲା ବେଳେ କୁସ୍ତି 3 ଦିନ ଚାଲିବ ଯେ ରାତି 11ଟା 12ଟା 1 ହେଇଯିବ, 3 ରାତି ଚାଲିଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଦିନରେ 3ଟା କୁସ୍ତିରେ ସରିଯାଉଛି ସବୁ, କାରଣ ପିଲା ନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ୱେଟରେ 30 ଜଣ 25 ଜଣ ପିଲା ରହୁଥିଲେ, କୁସ୍ତି ସେତିକି ହଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସବୁ ଫାଇନାଲ, ସେମିଫାଇନାଲ, କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ, ଚମ୍ପିଆନ ସବୁ ହେଇ ସରିଗଲା ତା ଭିତରେ। ତେଣୁକରି ପିଲା ଜନସଂଖ୍ୟା ଯଦିଓ ଆମର ବଢିଛି, ଏଇ କୁସ୍ତି କସରତ ଏବଂ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କମି ଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନେ ଯଦି ସେଠିକି ଗଲେ ତାହେଲେ କହିଲେ ଭାଙ୍ଗୁଆ ହେଇଯିବ ରେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ, ତେଣୁ ସେ ପଠେଇଲେନି। ଯଦି ନିଜେ ଠିକ ଥବ ତାହେଲେ ଭାଙ୍ଗୁଆ କାହିଁକି ହବ, କିଛି ହବନି। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହଉ ଯାହା ହେଇଗଲା, ଆଜି ସେ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଆମର କମ ହେଇଯାଇଛି। ପୁରୀର କୁସ୍ତି ସହିତ ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ, ସେଇଟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲୁ, ମହାବୀରଙ୍କ ବିଦ୍ୟା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇଟା କୁସ୍ତି, ଏବେ ଆମର ଅଲମ୍ପିକରେ ବି ରେସଲିଂ ହଉଛି। ରେସଲିଂର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ରେସଲର ଯୋଉମାନେ କି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଅଲମ୍ପିକ ୱିନ୍ କରିଛନ୍ତି, ମେଡାଲ ଆଣିଛନ୍ତି, ଭାରତ ପାଇଁ ନାଁ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ କୁସ୍ତିର ଗୋଟେ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ ରିଲେସନ ରେସଲିଂ ସହିତ ପୁରୀର। ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ସମୟ ରେସଲିଂ କରିଛି। ଆମେ ସେତେବେଳେ ମନେ ଅଛି, ଆମେ ବାରବାଟୀ ଜାଗାରେ ଆମେ କୁସ୍ତି ଲଢୁଥିଲୁ, ୱେଟରେ ଆମେ 3-4 ବର୍ଷ ଚମ୍ପିଆନ ବି ହେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ କୁସ୍ତି କରିବାର ଗୋଟେ ଯୋଉ ମଜା ଆଉ
ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବାଲିରେ ଜୋର କରିବା, ଜାଗାରେ ମ୍ୟାଟ୍ ଉପରେ ଜୋର କରିବା, ସେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଗେମ୍ ର ଯୋଉ ମଜା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିମ୍ ରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବାର ମଜା, ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଫରକ। ଆପଣ କଣ ଭାବନ୍ତି, କୁସ୍ତିଟା ସେତେବେଳେ ବେଟର ଥିଲା ନା ଏବେ ଜିମିଂ କରିବାଟା ବେଟର? ଯୋଉମାନେ କୁସ୍ତି କରୁଥିଲେ 30 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଆମେ ଯଦି ଯିବା, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିଛେ ଆଜି ପୁରୀର କେବଳ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ କୁସ୍ତି କରି ନୂଆ କାଛା ପିନ୍ଧି କୁସ୍ତି ଲଢିଲେ ସିଏ ଭାବିଦେଲେ ଯେ ଆମର ବର୍ଷକ ଆଗରେ ଆମର ଯୋଉ ଟାସ୍କଟା ଅଛି ଆଜି ସରିଗଲା, କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା। ପଣା ଟିକେ ପିଇଦେଲୁ, ମହାବୀରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଦେଲୁ, ମହାବୀର ଆମ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ଆମେ ମହାବୀରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଦେଲୁ, ହେଇଗଲା। ଯଦି ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି କଣ ନା, ଯୋଉମାନେ ପହିଲମାନ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ କୁସ୍ତି କସରତ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦାୟାଦକୁ ପଠେଇଲେ ନାହିଁ ଜାଗାକୁ। ଆଜି ଯଦି ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଛି, ତାହେଲେ ଏଥି ଯୋଗୁ ଘଟୁଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ୟା ଦେହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସିଏ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦାୟାଦକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଛି ସେମାନେ ଯଦି ପଠେଇଲେ ନହେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ଜାଗାକୁ ଯଦି ଯାଉଛୁ ତାହେଲେ ଭାଙ୍ଗୁଆ ହେଇଯିବ, ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପଡିଲେ କଣ ଅରାଜକତା କରିବୁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ପରିବାରର ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡାକରେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଜାଗାକୁ ଯୋଉମାନେ 100 ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାଉଥିଲେ ସେଟା 10 ସଂଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବହୁତ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି, ବହୁତ ନଜିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଜାଗା ଗୁଡିକରେ କିଛି କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ, ତେଣୁକରି କୁସ୍ତି କସରତରେ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲା। ଆଗ୍ରହ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଯାଉଛି। ଆଗ୍ରହ ଯଦି ବା ଅଛି କହିବା, କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲା। ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲା, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠାରେ କମ ହଉ କିମ୍ବା ପରିବାରର ଇଚ୍ଛା ହଉ, ଯାହା ଯୋଗୁ ଏଇଟା ଘଟଣାଟା ଘଟିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସାହି ଜାତରେ ସେଇ ମଜା, ସେଇ ମଲ୍ଲିମାଳ, ସାହି ଜାତରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ବଢିଆ ସଙ୍ଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆପଣ ତା ଭିତରେ ସାହି ଜାତରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ରୋଲ ଥାଏ? ସାହି ଜାତ ଭିତରେ ଆପଣ କିଛି ବନ୍ଧେଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ସାହି ଜାତିରେ ମୁଁ କିଛି ବନ୍ଧାନ୍ତିନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବନ୍ଧେଇଥାଏ ତା ପଛରେ କେତେ ଥର ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିରେ ଆଉ ସେଇ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତିକି ବି ହେଇଛି, ଯୋଉ ପରମ୍ପରାକୁ ଯୋଉମାନେ ଧରିଛନ୍ତି, ପରମ୍ପରାକୁ ଯୋଉମାନେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗା ଆଖେଡା ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର ଯେ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା କଥା। ଏବେ ବଞ୍ଚେଇକିରି ତାକୁ ଆଗ ଅଧିକା କେମିତି ତାର ଉନ୍ନତି ହେଇଯାଇପାରିବ ସେଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଜାଗା ଆଖେଡାରେ ଆୟର ଉତ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକା ହେଇଗଲାଣି, ଯୋଉମାନେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ହେଇଗଲାଣି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ହେଇଗଲାଣି, ସେଠି ପଇସା ହେଲାଣି। ତେଣୁକରି ସେଇ ପଇସାକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରି ତାକୁ ଯଦି ଏଇ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାରେ କରିବା, କିଛି ତ ନହେଲେ ନିଜେ ତ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ, 50ଟା 100ଟା ପିଲା ତ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ। ସେ ଯୋଗ ଶିଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ, ଖେଳନ୍ତୁ, ଭଲି ଖେଳନ୍ତୁ, କୁସ୍ତି କସରତ କରନ୍ତୁ, ଖୋଖୋ ଖେଳନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଶରୀରଟା ତ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବ। ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଏଇଟା ହଉଛି ବଡ କଥା। ଖାଲି କୁସ୍ତି କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ, କୁସ୍ତି ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଏବେ ବହୁ ଜାଗାରେ ଯୋଗ ହଉଛି, ଖୋଖୋ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କବାଡି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଭଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ସମୟ ଅଛି। ଆଥଲେଟିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର, ସବୁ ଜାଗାରେ ହବା ଦରକାର, ଶରୀରଟା ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯୋଉ ମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉ ବା କିଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ ରିଲେଟେଡ ଇଭେଣ୍ଟ ହଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ରହିଥାଏ। ମାନେ ଆପଣ ୟା ପଛର କାରଣ କଣ? ଆପଣ ମାନେ ଖେଳକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ମୁଁ କ୍ରିକେଟରେ ଯାଇ ଅଣ୍ଡର-19 ନେଟ୍ସ କୁ ଯାଇଛି, ଷ୍ଟେଟ ନେଟ୍ସ କୁ ଯାଇଛି। ସେଠି ଅବଶ୍ୟ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିଲେନି, ଅଣ୍ଡର-19 କି ଯାଇପାରିଲେନି। ମୁଁ ସେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ମୋର ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ମୋର ଖେଳର ଆଗ୍ରହ ରହିଛି 2 ଜଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଆମ ଘର ପଡିଶା ଜଣେ ଶ୍ୟାମଲ କୁଣ୍ଡୁ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଚେସ୍ ପିଲା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଥମ। କୁଣ୍ଡୁ ଆମେ କଥା ହଉଛୁ ଯିଏ କି ଜଣେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ବି ଜଣେ ଭଲ ଫେସ୍। ନାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲର, ସେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲର ପିଲାଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆ ଚମ୍ପିୟନକୁ ତିଆରି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଆମର ଯିଏ ଗୁରୁ ବିମଳ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ଯିଏକି କ୍ରିକେଟରେ NIS କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯୋଗୁ ଆମ ଶରୀରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ନା ଆମେ ପାନ ଖାଇଲୁ, ନା ଚା ଖାଇଲୁ, ନା ବିଡି ଖାଇଲୁ, ନା ସିଗାରେଟ ଖାଇଲୁ, କିଛି କଲୁନି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ଯୋଉ 5-7 ବର୍ଷ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ସକାଳଠୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହା ଆମର ଶରୀରକୁ ଠିକ କରିଦେଇଛି। ସେଥିରେ ଆମର ସୁଯୋଗ ଆମେ ପାଇଲୁନି ଯେ ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ। ସକାଳ 6ଟା 7ଟାରେ ପଡିଆକୁ ଯିବୁ, 9ଟା 9:30 ବେଳକୁ ଆସିବୁ, ତାପରେ ସେଠୁ କଲେଜ ଯିବୁ କି କୁଆଡେ ଯିବୁ,
ତାପରେ ଉପରବେଳା 4ଟା ବେଳକୁ ଯାଇକି ପଡ଼ିଆରେ ଠିଆ ହେଇଥିବୁ 6ଟା 6:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରୁ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଘଣ୍ଟାଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆଲୋଚନା ହବ, ସେ ସେତେବେଳେ ସରିଲା। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଏଇ ଶରୀରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ମୁଁ ଆମର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନର ମୁଁ ଭଲିବଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲି, ସେକ୍ସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବଡି ମେମ୍ବର 2 ଥର ଲେଖା ରହିଛି। এই ସୋଭର୍ସ ଖେଳ ମତେ ପଠେଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଖେଳ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି। ଦେଖିବା କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଖେଳ ଏବଂ ଖେଳାଳିଙ୍କର ନିଷ୍ଠା କମ ହେଇଯିବାରୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାରେ ଅବକ୍ଷୟ ହୋଇଯାଇଛି। କୁସ୍ତି ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବାୟତ ମାନଙ୍କର ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଶୁଣି ଆସିଛେ ଯେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେବେଳେ କି ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସେବାୟତ ମାନେ ସେ ଜିନିଷଟା ଫେସ୍ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଆଖେଡ଼ାର ଏସବୁ କଲଚର କ୍ରିଏଟ କରାହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ ଶିଖା ଯାଉଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ମାଲଖମ୍ବ ବି ଶିଖା ଯାଉଥିଲା, ମୁଦଗର ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେଠି ଥିଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେତେବେଳର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ହେଲ୍ଦି ରହୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ସିଚୁଏସନ ସେଇ ପିଢ଼ି ସବୁ କମି ଗଲାଣି। ଆମେ କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଥିଲେ ସାହିଜାତ ବିଷୟରେ। ସାହିଜାତରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆମେ କହିପାରିବା ପରଶୁରାମ, ଆଉ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଲେ ରାବଣ। ଏଇ ସାହିଜାତ ଭିତରେ ଦିଟା ଲୋକ କଳା ବୋଲି ତ ଆମେ କହିବା ଏଇ ଜିନିଷକୁ। ରାବଣ ଆଉ ପରଶୁରାମ ଏଇ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଚାଲେ। ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିରୁ ପରଶୁରାମ ବାହାରେ, ବାଲି ସାହିରୁ ରାବଣ ବାହାରନ୍ତି। କାହିଁକି ସିଚୁଏସନଟା ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ହୁଏ? କାହିଁକି ବାଲି ସାହିରୁ ପରଶୁରାମ ନ ବାହାରି ପାରିବେ, ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିରୁ କାହିଁକି ରାବଣ ନ ବାହାରି ପାରିବେ? ଯେ ଏଇଟା କାହିଁକି ଏମିତି ଫିକ୍ସ ହେଇଛି? ଏଇ ଜିନିଷଟା କେତେ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ସହିତ ୟାର କଣ ସବୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି ଆମେ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ରାମ ମନ୍ଦିର, ରାମ ଜନ୍ମ ଠାରୁ ଏଇ ସାହିଜାତର ଆରମ୍ଭ। ରାମ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ନାକ କାନ ବାହାରିବ। ନାକ କାନ ମଧ୍ୟ ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିର। ନାକ କାନ ମାନେ କଣ? ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ନାକ ଥାଏ, ଗୋଟାକର କାନ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ଆଗ ବାହାରିବେ, ତାପରେ ପରଶୁରାମ ବାହାରିବେ। ପରଶୁରାମ ଯିଏ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟିଏ ସାହିର, ସିଏ ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିର। ସେ ପରଶୁରାମଟି ବାହାରିବେ ଏବଂ ତାର ବାଦୀ ସାହି, ଆଜିକାଲି ବନ୍ଧୁ ସାହି କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିରୁ ନାଚି ନାଚିକି ଆସିବେ। ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିର ଯୋଉ ନାଚିବାର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ, ତାଙ୍କୁ 3-4 ଘଣ୍ଟା ସେ ଆସିକିରି ନାଚିବେ, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନାଚିବେ। ୟାର ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ନଥିଲେ ସେ ଜିନିଷ କରିହେବନି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ 2 ମାସ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସହିତ ତାଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଯୋଉ ବାଲି ସାହି ରାବଣର ହଉ କି ପରଶୁରାମର ହଉ, ବାଲି ସାହି ରାବଣ 2 ଥର ଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଥର ଯିବେ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଯିବେ ତାଙ୍କର ବଧ ରାବଣ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ରାବଣ ଯିଏ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁକରି ବାଲି ସାହିର ସେଇ ଜାଗା ଅଛି। ଆଉ ବାଲି ସାହି ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହି ଦିଟାକ ଲାଗିକି ଇଏ ବାଦୀ ସାହି କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ସାହି, ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏବଂ ଯୋଉ ସାହିଜାତରେ ପରଶୁରାମ ଆସନ୍ତୁ କି ରାବଣ ଆସନ୍ତୁ, ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କୁ ମିଳେ। ବାଦୀ ସାହି କି ବନ୍ଧୁ ସାହି ହଉ, ଯଦି ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହି ଲୋକ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବାଲି ସାହି ଲୋକ ଏତେ ସତ୍କାର କରନ୍ତି। ପୁଣି ବାଲି ସାହି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ରାବଣ ସହିତ ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହି କି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ ଅଧିକା ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ସାହିର ଯୋଉ କି ବାଦୀ ସାହିର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ, ଏ ସମ୍ପର୍କଟା ସାହିଜାତ ଭଳି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସେଇଠି ତାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଲୋକ କିଛି ଥାଆନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାକୁ ସିଏ ବନ୍ଦ କରିକି ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ସମ୍ପର୍କଟା ଅତି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। କାରଣ ପୁରୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଜଧାନୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ। ଏ ସାହିଜାତଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତାଙ୍କର। ପରଶୁରାମ ହଉ କି ମଲା ରାବଣ ହଉ, ଏ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ବଳବତ୍ତର କରିବା ଦରକାର, ଆହୁରି ସେଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ଦରକାର। ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତିଟାକୁ ଆହୁରି ବଞ୍ଚେଇବା ଦରକାର। ଏତିକି ଯଦି ହେଇପାରିଲା, କାରଣ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି, ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଜାଗା ଆଖେଡା ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର, ତା ପଛରେ ଠିଆ ହେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ହବ। ଏ ନିଶ୍ଚିତ ପରମ୍ପରା ଆଗକୁ ଭଲ ରହିବ ବୋଲିକା ମୋର ଆଶା। ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ହେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ସେମିତି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନାହିଁ ପୁରୀରେ। ଯଦି ବା ଓଡ଼ିଶାକୁ 100 ଜଣ ଯଦି ଆସୁଥାନ୍ତି, ପୁରୀକି 80 ଜଣ ଆସନ୍ତି।
ଏବଂ ସେଇ रिक्शा वाला हो ट्रली वाला हो से सेवक हो होटेल वाला हो लजिंग वाला हो गाड़ी मोटर पान दुकानी चाह दुकानी समस्ते ही पर्यटकों ऊपर निर्भर करती तीर्थयात्री ऊपर निर्भर करती ता सत्य मध्य सरकारी प्रोत्साहन जे प्रकार भाव में हवा कथा सेमती होनी गोटे संध्या बेल पर पर्यटकों कौन प्रकार आमोद प्रमोदर व्यवस्था नहीं पुरी रे गोटे सिनेमा हॉल नहीं पुरी रे गोटे भल पार्क भी नहीं गोटे पुरी रे गोटे बसवा गोटे भल ऑडिटोरियम भी नहीं सरकारी स्तर एगुड़ाक कर कौन 3 घंटा 4 घंटा सी जो रहा रात्रि किपर भाव में काटे कौन करेंगे लोक पैसा अच्छे अपर्याप्त लोक पैसा काटिक सी जाऊँच किंतु आमे कौन नुआ जिनसटा कले लोक आसबे एवं तांकर समयटा कटिबो सी आनंद विभोर होकर जीवे से विषय ना सरकार टेर पाउछन ना जो माने उद्योगी से माने मध्य किछि करूछन सी किछि कहूनी तांकर सी केवल होटल रहिले समुद्र को अनेक संध्या बेले गले आउ तांकर किछि कार्य नहीं। तो जेमती आपण कहले पर्यटन विभाग कथा पर्यटन विभाग रे हमरो निश्चित रूपे उन्नत मानर चिंताधारा जो माने सब अधिकारी रहउछन्ती सेमानकर माइंडसेट रे कमी रहउछि ना कोन कमी रहउछि बोले सरकारी प्रोत्साहन दरकार जो पर्यटन विभाग जो ओडिशा सरकारଙ୍କର अछि सेमाने विभिन्न पर्यटन स्थान परिदर्शन करबा दरकार एवं एठी कोन होबा दरकार जदि आमे आश्चर्य कहबा जे 5-7 वर्ष तळे जा सुलभ शौचालय चिलिका रहला तळे नथला तापर तो परिश्रा करियो कोउठ तो झाड़ा जीवे कोउठ आम यदि एही प्रकार सामाजिक माने सामान्य मौलिक सुविधा आम जब न दे पार आम पर्यटन केन्द्र कहवा जे बहुत उन्नति होगा सब दिवा स्वप्न आम पर्यटकों कौन करें पर्यटन विकास आम कौन करें आमको निजर आत्मसमीक्षा करवा दरकार जदि बा कोटी कोटी टंका आम पुरी रु कमाऊचु पुरी कौन आम देचु राज्य सरकार से चिंता करवा दरकार चिंता कले से निश्चित रूप उन्नति हो खाली बड़ बड़ लंबा लाइन रास्ता ट्रेन करदे हेनी ट्रेन को मध्य समय रे चलिया पड़ो गाड़ी ठीक रहा दरकार कोणार्क पर्यंत एबे भल रास्ता पारना एवं भल रास्ता तेणुक सब जिनस रास्तार विकास हवा दरकार सामाजिक स्वीकृति पाइबा दरकार प्रचार प्रसार अधिक हवा दरकार सरकारी स्तर रे सरकार जदि जत्नवान हो पारे ताले पुरी सहित अन्य स्थान गुरुत्व बढ़ी जमती आम देखुचु से गोटे पूर्व समय रे गजपति मानकर शासन थिला आउ विभिन्न राज्य मानकर सब राजा मानकर शासन थिला पुरी रे सेमती गजपति शासन मध्य थिला एबे मध्य रहिछि जे सेतोले शासन थिला एबे केवल गजपति अछंती तांकर जेतोले मंदिर सहित सेवा रहउछि से आसुचंती मंदिर रे गजपति कौन सब सेवा रही से विषय आम टे आलोचना करवा आम जानूँ जे मुख्य सेवक गजपति को कहुच्छी आउ शंकराचार्य को आद्य सेवक गजपति को आउ शंकराचार्य को मंदिर किसी सेवा दि जाए शंकराचार्य कौन सेवा नहीं मंदिर से मुक्ति मंडपर स्थायी सभापति अच्छा मुक्ति मंडपर स्थायी सभापति होउचंती आम पुरीर जगतगुरु शंकराचार्य महोदय एवं रजा तांकर जो सेवक जो करजोटी सी केवल सी छेरापहरा कार्यटी करुचंती छेरापहरा कार्यटी मंदिर बाहर होउची स्नान मंडप हो कि रथ ताकू करुचंती अन्य कार्यक्रम मु तांकर असुविधा हेले जेमती मुदिरस्थ सेवक करिवे सेमती करुचंती तेणुकरी जेजा कार्य जी करुचंती आमे जदि देखिबा ताले शंकराचार्य होउचंती मुक्ति मंडपर मुख्य तेणुकरी आमर जो नीति निर्धारण हम से परामर्श अनुसार हवा दरकार सी तो बारंबार अभियोग कर श्रीमंदिर प्रशासन कौन सी उपदेश नौना कौन सी परामर्श नौना तेणुक सी से विषोद्गार कर प्रकृत में कौन तादे सत्यता अच्छी सी मुक्ति मंडप कहीपर ना श्रीमंदिर प्रशासन कहीपर ना जगतगुरु शंकराचार्य महोदय कहीपर कहीं ये परामर्श मागुना सी कहीं परामर्श दौना यहाँ भीतर कथा किंतु लोक शंकराचार्य पाखु दूरी दि जाऊँ शंकराचार्य बयस है सी शरीर को देखिक यातायात कर
ଗଜପତିଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଛି ରଥଯାତ୍ରାରେ, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଛେରା ପହଁରା କରନ୍ତି। ଛେରା ପହଁରା ଆମେ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ନର୍ମାଲ ଖଡ଼ିକା ତ ଯେମିତି ଆମର ଘରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ସେଇ ଖଡ଼ିକାରେ ହୁଏନି, ଗୋଟେ ସୁନାର ଖଡ଼ିକା ହୁଏ, ଏଇଟା କ'ଣ ସତ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଠାଟା ସୁନା ଖଡ଼ିକାରେ ହୁଏ। ସେ ଖଡ଼ିକା ହୁଏ, ତାକୁ ମୁଦୁଲି ବଢାନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ଭଣ୍ଡାରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ରହିଛି। ସେ ରଥରେ ଛେରା ପହଁରା କରନ୍ତି, ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ମଧ୍ୟ ଛେରା ପହଁରା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସେବା ସେ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ସିଏ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିକଳ୍ପରେ ମୁଦୁରସ୍ଥ ସେବକ ଯିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସେବା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସେବା ସବୁ ଜିନିଷର ବିକଳ୍ପ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନରେ ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ହିସାବରେ ରହିଛି। ଯାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ହେଲା କିମ୍ବା ସେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଦୁରସ୍ଥ ସେବକ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ରଜାଙ୍କ ଆବସେଣ୍ଟରେ ମୁଦିରସ୍ଥ ସେବକ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ତ ମୁଦିରସ୍ଥ ତାଙ୍କର ମୁଦି ଧରିକିରି ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆଣନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ସେବା ଗହଣ ବିଜେ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିବେ ତାକୁ ଗହଣ ବିଜେ କୁହାଯାଏ। ଗହଣରେ ବିଜେ କରିବେ ସିଏ। ଯେହେତୁ ଆମର ନାବାଳକ ସେବା ହଉଛି ମୁଦୁରସ୍ଥଙ୍କର, ଯିଏକି ରଜାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, ସିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରାନ୍ତି। କାରଣ ରାଣୀକି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ କିଏ, ସେ କରନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେତେବେଳର ଯୁଗ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ହେଲା ଆଧୁନିକ ଯୁଗ। ତେଣୁକରି ଫଟୋ ଚାରିଆଡେ ବୁଲୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗହଣ ବିଜେରେ ସେଇଟା ରହିଛି, ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ରାଣୀ ଯିବେ, ମହାରାଣୀ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବ। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, ଏବେ ନିକଟତରେ ହେଇଛି। ସିଏ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସିଂହଦ୍ୱାର ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ସେବା ଭିତରେ ସେଇଟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି। ଆମେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଇପ୍ସିତ ପଡ଼ିଆରୀଙ୍କ ସହିତ, ଇପ୍ସିତ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଛୁ। ମୋର ସେବାୟତ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସିଏ ହେବେ, ମୋର ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ହେବେ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ କିଛି ବି ଜୀବନରେ ଶିଖିନୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆଇଡଲ ବୋଲି ମାନନ୍ତି ପୁରୀ ଭିତରେ। ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି, ଅଧଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ପୋଡକାଷ୍ଟ କରିକି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରିକି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆମର ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ଏଇଆ ଯେ ଯୋଉ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ କିଛି ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇବୁ। ଆଇ ଥିଙ୍କ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଏମିତି ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନେ ନ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଆମର ଗେଷ୍ଟ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ ସେ ଜିନିଷ। ତ କିଛି ଶିଖିବା, କିଛି ଶିଖେଇବା। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମର ଆଜିର ଏଇ ଟକ୍ ଶୋ? ଆଉ ଆମର ଗେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର ଲାଇଫରେ? ଦିଟା ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଗୋଟେ ହେଲା ସାମ୍ବାଦିକତା ଯୋଉମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ, ତ ଏମିତି କୋଉ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେ ଗୋଟେ ସଠିକ ସାମ୍ବାଦିକତା ଭାବେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବେ। ଆଉ ଯେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ରୁଲ ରହିବ ଲାଇଫରେ, ଯୋଉ ରୁଲଟା ସେମାନେ ଫଲୋ କଲେ ଜଣେ ସଠିକ ରାଜନେତା ହେଇପାରିବେ? ଯିଏ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବ, ପ୍ରଥମେ ତାର ତ ଡିଗ୍ରୀ, ଆଜିକାଲି ବିନା ଡିଗ୍ରୀରେ ତ କିଏ କାହାକୁ ରଖୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ହଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକତା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାରେ ଅଛି, ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ଥବ, ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଥବ। ସେ ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଯେତେବେଳେ ନ ହେବେ, ସେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବେ କୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କରିବେ, ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ କଥା। ସମସ୍ତେ ଆଜିକାଲି ଦେଖଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଯୋଉ ଆମର ରହିଛି ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ତା ଦେହରେ ତ ମୁହଁ ଦେଖି ହବନି। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହବନି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବି କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଧାସଳଖ ଘଟଣା ରହୁଛି। ବୁଲେଟିନଟା 9ଟା ବେଳେ ଦବ, 7ଟା ବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିବ, ତାକୁ 9ଟା ବେଳେ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ 7ଟାରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, 7:15-10 ବେଳକୁ ଲୋକ ଜାଣିଗଲେଣି, ଦେଖିଗଲେଣି, ବୁଝିଲେଣି। ସାମ୍ବାଦିକ ଗୋଟେ ମୋରାଲି କ'ଣ, ମୋରାଲ ଆଇଡିଓଲୋଜି କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକର? କହିଲି ପରା, ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ଥିବ, ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଥିବ, ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାର ନଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ଲୋକ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବାକୁ ଆସିବା ଦରକାର।
ଆଉ ନହେଲେ ସିଏ ତ ସହରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଲୋକ ପଇସା ଦେଇକିରି ବି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି କାହାକୁ କିଛି କହିହବନି। ଇଜ୍ଜତରେ ଯଦି ରହିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଥିବା ଦରକାର। ପାଠଶାଠ ପଢିଥିବା ଦରକାର, ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ଥିବା ଦରକାର, ଲେଖିବା ଦରକାର, ବୁଝିବା ଦରକାର, ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର, କାଢିବା ଦରକାର। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ହବ। ଖାଲି ଆମ ବେଳେ ତ ପାଠ ପଢା ହଉନଥିଲା, ଆମେ ତ ମନ କରି 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 ଶିଖିଲୁ। ଆମେ କାମ କରିକିରି ଶିଖିଲୁ। 5 ବର୍ଷ, 4 ବର୍ଷ, 8 ବର୍ଷ, 10 ବର୍ଷ ବସିକି ଦେଖିଲୁ ଯେ କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଲେଖା ହଉଛି। ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ କିପରି ଭାବରେ 4 ପ୍ରକାର ଲେଖା ଯାଇପାରେ, 5 ପ୍ରକାର ଲେଖା ଯାଇପାରେ, 3 ପ୍ରକାର ଲେଖା ଯାଇପାରେ। ସେଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟା ତ ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ନହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 20 ଜଣ 22 ଜଣ ଥିଲେ ଆମେ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲା ବେଳକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 100ରୁ ଅଧିକା ହେଇଗଲେଣି। କାରଣ ଛତୁ ଫୁଟିବା ଭଳିଆ ଖବର କାଗଜ ବାହାରି ପଡିଲା। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଏବେ ଅଧିକା ବାହାରି ପଡିଲା। ତେଣୁକରି ଯେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି ରହିବେ। ଆଉ ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଉଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଦୁଇଟି ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିପାରିବେ, କାରଣ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ ନାହିଁ। କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ ନାହିଁ, କାହା ଉପରକୁ ଭୟ ବି କରିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଠ ଅଛି, ଖାଇବାକୁ ଅଛି, ପିନ୍ଧିବାକୁ ଅଛି, ସାମାନ୍ୟ ଇଜ୍ଜତ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ କାହିଁ କାହାକୁ ଖାତିର କରିବ? ତା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଯାହା ରଖିବ। ଯଦି ସେଇଟାରେ କମ ଆସିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରାସ୍ତାଟା ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ହେଇକିରି ଯିବ। ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ବି ଅଛି, ଫୁଲ ବି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ଜଣେ ସେବାୟତ, ଆପଣ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ନିଜେ ଜଣେ ସେବାୟତ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭିଟି ନେଇକିରି ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ମିଡିଆ ଥ୍ରୁରେ ଆଜିକାଲି କିଛି ବି ଜିନିଷ ଅଛପା ନୁହଁ କାହାକୁ। ସବୁବେଳେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷତା ନେଇକିରି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦିନକ ଭିତରେ 100 ଜଣ ଆସୁଥିଲେ, ତା ଭିତରୁ 2-4 ଜଣ 5 ଜଣ ଅସନ୍ତୋଷତା ନେଇକିରି ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପ୍ରତି କେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ତ ସେବାୟତଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯୋଗୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଜ ଏ ସେବାୟତ ମତେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଲାଗେ ଯେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପରିଚୟ ସେବାୟତ ବୋଲି ଦବାକୁ ପଡେ। ତ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି ପର୍ସନାଲି ଯେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିକେ ଡିସିପ୍ଲିନର ଅଭାବ ରହୁଛି। ତ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଠିକ କଥା କି ଡିସିପ୍ଲିନର ଅଭାବ ରହୁଛି କୋଉ ଜାଗାରେ? ଗୋଟେ ହାତରେ ତାଳି ବାଜେନି, 2 ହାତ ଦରକାର ତାଳି ବାଜିବା ପାଇଁ। ଭୁଲ କାହାର ଅଧିକା ଥିବ, କାହାର କମ ଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ଭୁଲ କରୁଛି ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର, ନିଜେ ସୁଧୁରିବାକୁ ଦରକାର। ସେ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ସେବକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଏ ଓଡିଶା ପୁଲିସ ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଏ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ଓଭରାଲି ମନ୍ଦିର ଭିତରର ଡିସିପ୍ଲିନ ଟା ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତ ମାନର ହବା ଦରକାର କି? ଯଦି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା 5-10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚୟ। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେହେତୁ ଯୁବକ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେମାନେ ସୁଧୁରିବେ, ଭଲ ହେବେ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖରାପ, ସେ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭଲ, ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବି ଦବା ଦରକାର ନା। ଯିଏ ନିନ୍ଦିତ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାର ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ସେବକ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର, ନିନ୍ଦିତ ହବା ଦରକାର। ଯଦି ଭକ୍ତ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦିତ ହବା ଦରକାର, ସମାଲୋଚିତ ହବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବା ଦରକାର। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବହୁତ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ସେବାୟତ, ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଯୋଉମାନେ ସେବାୟତ ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ଛଦ୍ମଧାରୀ ସେବାୟତ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ସେମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କୋଉ ନା କୋଉ ଉପାୟରେ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେହି ବି ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମାହାର୍ଦ ଦଉଛନ୍ତି, ଭୋଗ ଦଉଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେବାୟତଙ୍କର ଜାଣତରେ ହଉଛି ନା ଅଜାଣତରେ ହଉଛି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଶୃଙ୍ଖଳା ତାକୁ କହନ୍ତି। ସେ ଶୃଙ୍ଖଳାଟା କିଏ କରିବ? ସରକାର କରିବେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କରିବେ। ସିଏ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ। ସିଏ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦଉଛନ୍ତି? ଯେ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କୋଉଠି କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା କି? କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯିଏ ଏଇଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ତାକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯଦି ବାହାର ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ନ ରହିବ, ଯୋଉମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେବକ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ ଏତେ ସିନା କହୁଛୁ, କରୋନା କାଳ ଭିତରେ
ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଥିଲେ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିକି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ଦିଗରେ ଦେଖିବା କୋରୋନା ତ ସେ ଦିଗରେ କୋରୋନା ଦେଖିବା। ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ଏହାର ଗୋଟେ ନିଆରା ଅନୁଭବ ବି ରହିଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବୁ ସେବାୟତ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଛି ଆପଣ ବି କରିଥିବେ। ନା ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲି ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ହବ ବୋଲି ମୋ ମତରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ନଥିଲା ଯେ ନହବ ରଥଯାତ୍ରା ମୁଁ ପୁରା ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲି ରଥଯାତ୍ରା ହବ କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ସୂଚନା ପାଇଥିଲି ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ହବ ବୋଲିକା ସେଇ ସୂଚନା ମୁତାବକ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା ହଉ ଆଚ୍ଛା କି ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ହଉଛି ରଥଯାତ୍ରା ହବ ଏବଂ ଗୋଟେ ସତକି ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋ ରଥଯାତ୍ରା କରିବି ତମେ କାହିଁ ତା ଦେହରେ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ସେଇ ପ୍ରକାର ମତେ ଉତ୍ତର ଆସିଥିଲା ତେଣୁକରି ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ କୌଣସି ମୁଁ ବନ୍ଦ ନଥିଲି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କହୁଛି ସେ ରଥଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ କରୋନା କାଳରେ ହେଲା ସେ ରଥଯାତ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ କରିଥିଲେ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ସବୁ ସାମିଲ ହେଇଥିଲୁ ସେ ଏକମାତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ସେବକ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ରଥ ଟାଣିବାର ହଉ ଦିହକୁ ପହଣ୍ଡି କରିବାର ହଉ ବିନା ଭକ୍ତର ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ହଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଏ ଅନୁଭୂତିଟାକୁ ଯିଏ ବଖାଣିବ ଏବଂ ଯିଏ ଦେଖିବ ତାକୁ ଲୁହ ହୋଇଯିବ ୟାର ତ କୌଣସି ଦୁଇ ମତ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସିଏ କରିଲେ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ଯାଏ ସେଠୁ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ମୋର ରଥଯାତ୍ରା କରିବି ତମର ତା ଦେହରେ ଚିନ୍ତିତ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ତ ରଥଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପର୍ବ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ମାସ ଧରି ଚାଲେ ପୁରୀରେ ଆମର କଥାରେ ଅଛି 12 ମାସରେ 13 ଜାତ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାସେ ଧରି ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲେ ଯୋଉଟା କି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀଠୁ ଏବଂ ସରିଯାଏ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦିନ ମାସେ ଭିତରେ ସବୁ କଣ କଣ ନୀତି ରହିଛି କଣ କଣ ରିଚୁଆଲ୍ସ ରହିଛି ଆପଣ ପ୍ରତିହାରୀ ସେବାୟତ ହିସାବରେ ଆମର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ଯଦି। ଏ ଦୁଇଟି ଯାତ୍ରାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡନ୍ତି ବାକି 11ଟା ଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ମୂର୍ତ୍ତି ଆସେ। ଆଚ୍ଛା 12 ମାସରେ ଆମର 13 ଯାତ୍ରା ଦୁଇ ଯାତ୍ରାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଲା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ରଥଯାତ୍ରା ଏଇ ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ପ୍ରତିହାରୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂମିକା ଥାଏ କଣ ଥାଏ ନା ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବେତ ଧରିକିରି ପ୍ରତିହାରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହନ୍ତି ଏବେ ସିନା ପୁଲିସ ହେଇଗଲେ ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଯିଏ ଆସନ୍ତି ବେତ ଧରିକିରି ଯୋଉମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରତିହାରୀ ମାନଙ୍କର ସେଇଟା ହଉଛି ଗୌରୀ ବେତ ଗୌରୀ ଗୌରୀ ବେତର କ୍ଷମତା ଏତିକି ଯେ ତାର ଚିନ୍ତାରେ କିଛି ନାହିଁ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଗୌରୀ ବେତ ମାନେ କଣ ସେଇଟା ସେ ବେତର ନାମ ହଉଛି ଗୌରୀ ବେତ କଣ ପାଇଁ ତାର ନାଁଟା ହଉଛି ଗୌରୀ ବେତ ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ସେଇ ବେତକୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଆମର ଠାକୁରାଣୀ ହିସାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ଆଚ୍ଛା ସିଏ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି ସେଇ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଗୌରୀ ବେତ ହୁଏ ସେଇ ଗୌରୀ ବେତକୁ ଆମେ ଧାରଣ କରି ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା କରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖୁ ପହଣ୍ଡି ବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖୁ ଟାହିଆ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମେ ନିର୍ବାହ କରୁ। ତ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଯେ ସେ ଗୌରୀ ବେତ ଯୋଉଠି କି ସେଥିରେ ମାଡ ଖାଇଲେ ସବୁ ପାପ ନାଶ ହୁଏ ଆମେ କହୁନୁ ସେଟା ଯାହା ଲେଖା ହେଇକିରି ଅଛି ପାତକ ଯିବ ଛାଡି ପାପ ଯାଉଛି ଛାଡି ନହେଲେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଜବରଦସ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଡି ଦିଅ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଲାଗୁଛି କିଏ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ କହୁଛି ଯେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ବେତଟା ଲଗେଇ ଦିଅ। ତ ଯୋଉ ଏବେ ଯୋଉ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଯୋଉ ପୂଜା ହୁଏ 3 ପୂଜା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ 3 ପୂଜା କି ନବ ପୂଜା କି 16 ପୂଜା ଯାହା ସବୁ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅଛି ଆମର ହରଚୁନ ସେଇ ଘରେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ସେଠି ହରଚଣ୍ଡୀ ଠାକୁରାଣୀ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସେଠି 16 ପୂଜା ହୁଏ ସେଠି ଯୋଉ 16 ପୂଜା ହବ ସେ ଠାକୁରାଣୀ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଯିଏ ଆମ ଘରେ ବସିବେ ମାଧବଙ୍କ ସହିତ ସେଠି ଭୋଗ ହବ ଆମର ବାପାଙ୍କର ଜେଜେ ବାବା ନେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ହରଚଣ୍ଡୀ ଠାକୁରାଣୀ ଆଚ୍ଛା ଡାକିକିରି ହରଚଣ୍ଡୀ କି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ସେ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ଘର ବି ଆମର ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିରେ ନଥିଲା ଆମର ବାଲି ସାହିରେ ଘର କିନ୍ତୁ ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିରେ ଘର ରହିଛି ସେଠି 16 ପୂଜା ହୁଏ ଡାକିକିରି ନେଇ ଆସିଥିଲେ ମାନେ କଣ ତାଙ୍କ ଭାବର ଥିଲା ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମାଳ ମାର୍ଦ ନେଇକିରି ଯାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ ବୟସ ହେଲାଣି ସେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଆସେ ଡାକିକିରି ସେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଭାବ ଥିଲା ଯେ ଠାକୁରାଣୀ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରାଣୀ ସର୍ତ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେ ପଛକୁ ଅନେଇବ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିରେ ବାଲି ଥିଲା ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜାମ ରାସ୍ତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅଛି ଆମେ ଯୋଉ ନଈ ଯୋଉ ପାର କରୁଛୁ ଯୋଉ ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ହୋଟେଲ ପଟରେ ଅଛି ସେ ଯାହା ଉପରେ ଯାଇଥିଲେ ବସିକିରି ସେଇଟା ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ଘଡଘଡି ଚଡଚଡି ମାରୁଥିଲା ବର୍ଷା ହଉଥିଲା
ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା କୁମ୍ଭୀର। ସେ ତା ଦେହରେ ଏପଟରୁ ସେପଟକୁ ପାର ହେଇଛନ୍ତି, ସେପଟରୁ ଏପଟକୁ ପାର ହେଇଛନ୍ତି, ଠାକୁରାଣୀ ବି ପାର ହେଇଛନ୍ତି। ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାଲି ଥିଲା, ଯାହା ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ଶବ୍ଦ ଯୋଉ ଝମଝମ ଶୁଭୁଥିଲା ଆଉ ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ, ଆମ ବାବାଙ୍କର ଜେଜେବା ଯିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିହାରୀ, ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ସେ ପ୍ରତିହାରୀ ନିଯୋଗ ପଠାଗର ଫଟାଗର ସବୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସିଏ ଥିଲେ, ନିଯୋଗ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ସିଏ ପଛକୁ ଅନେଇ ଦେଲେ। ସେଟା ପଛକୁ ଅନେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ସିଏ କହିଲେ ତ ମୁଁ ସର୍ତ୍ତ କରିଥିଲି ତୁ ପଛକୁ ଅନେଇବୁନି, କାହିଁ ହେଲା? ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଜଣେ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରତିହାରୀ ଅଛନ୍ତି, କଳିଯୁଗ ପ୍ରତିହାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନା ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗ ପ୍ରତିହାରୀ, ସେଟା ତାଙ୍କରି ଘର ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ ତ ମୁଁ ତ ମନା କରିଛି, ତୁ କାହିଁକି ପଛକୁ ଅନେଇଲୁ? ହଉ ଯଦି କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଏଇ ଘର ଫର ସବୁ ତମର ହେଇଯିବ। ଆମେ କହିଲି ଘର ଆମର ନୁହଁ। ନା ନାଇଁ ଘର ସବୁ ତମର ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ସୋରାରେ ଘର ଆମର ଅଛି, ସେ ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିରେ ଘର ରହିଛି, ସେ ହରଚଣ୍ଡୀ ଠାକୁରାଣୀ ସେଠି ରହନ୍ତି। ଆମର ଯୋଉ ନବପତ୍ରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯୋଉ 16 ପୂଜା ହୁଏ, ଠାକୁରାଣୀ ଆମ ଘରକୁ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଆସନ୍ତି, ସେଠି ପୂଜା ହୁଏ, ଭୋଗରାଗ ହୁଏ, ଆମର ମାଧବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସନ୍ତି। ତ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଏକାଠି ବସିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରୀର ନୂଆ ନୀତି। ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମହାଦେବଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଏଇଟା ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ତ ବସନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ମାଧବ, କାରଣ 16 ପୂଜା ହଉ କି 9 ପୂଜା ହଉ, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇକିରି ଅଛି। ଏଇଟା ତ ଆମର ସେଠି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ସେଠି ହଉଛି, ଏଠି ଆମ ମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା। ଆମେ ବହୁତ ଯୋଉଟା କି ଗୂଢ ଜିନିଷ ମନ୍ଦିରର, ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷର ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବାକୁ ପଡେ ଯେ ବେତ କଣ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ବାଡିଆଯାଏ। ଯୋଉମାନେ ନ ଜାଣିଥିଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ ଯେ ତା ନାଁ ହେଲା ଗୌରୀ ବେତ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ପ୍ରତିହାରୀ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କର ଘରେ ତାଙ୍କୁ ଠାକୁରାଣୀ ଭଳିଆ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ, ବହୁତ କଥା ଶିଖିଲେ। ଏମିତି ଅଧିକା ଭଲ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଅଧିକା ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ସେବାୟତ ଟକ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଇପ୍ସିତ ପ୍ରତିହାରୀ ଭାଇନାଙ୍କୁ, ଯିଏକି ପ୍ରତିହାରୀ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ଏବଂ ବହୁଗୁଣ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଜଣେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଲେ। ସେ ନିଜେ କହିବେ ଯେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିକିରି, ଆମର ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆସିକିରି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଏରୁ ଅଧିକା ସମୟ ମତେ ଏମାନେ ବସେଇଲେ, ବିଭିନ୍ନ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଜାଣିଲେ, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ତାର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ବୋଲି। ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖିବେ, ତାପରେ କଣ ମତାମତ ଦେବେ, ସେଇ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ରହିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଏପିସୋଡ ଇପ୍ସିତ ପ୍ରତିହାରୀଙ୍କ ସହିତ, ଆଇ ହୋପ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ବିଷୟରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ମତେ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଆଉ ଏସବୁ ମନ୍ଦିରର ଅକୁହା କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେହି କହିବେନି। କେହି ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ଯଦି ଆଜିକା ସମୟରେ ଆମକୁ ବହୁତ କମେଣ୍ଟସ ଆସୁଛି ଯେ ମୁଁ ମୋର ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ପଚାରୁଥିଲି, ମୋର ଅଜାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ, ସେମାନେ କେହି କହିପାରିଲେନି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ବି କହିପାରିବେନି। ଆପଣ